ইমান জিন্দা হয়ে যায়। দুরূদ শরীফ বেশি পড়া ইমানের আলামত। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, মান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াহিদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা। যে আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে একবার দুরূদ ও সালাম দেখিব, বিশ্বপ্রভু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে এই ব্যক্তির উপর 10 রহমত অবতীর্ণ করবা। এই হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে আর তাম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, তাম বিশ্ব কায়নাতের জন্য আল্লাহর একটা রহমত যথেষ্ট। কিন্তু দুরূদ ও সালাম, দুরূদ শরীফ একবার পড়নেওয়ালা ব্যক্তির উপরে আল্লাহ 10 রহমত অবতীর্ণ করবা। সুবহানাল্লাহ। দুরূদ শরীফ আমরা নিচে 200 বার, মাঝামাঝি 500 বার, 1000 বার, 2000 বার, 3000 বার, 4000 বার, 5000 বার আমরা দুরূদ শরীফ পড়ে যাব ইনশাআল্লাহ। তাবলীগী জামাতের ফাজাইলে আমাল, এই ফাজাইলে আমালের ভিতরে ফাজাইলে দুরূদ শরীফ আছে। আমরা দুরূদ শরীফ কম পড়ি। দুরূদ শরীফ নিচে সকালে 100, বিকালে 100, 200 বার, উর্দে 500, 1000, 2000, 3000, যে যতটা পারো দুরূদ শরীফ বেশি পড়িতা সবে হোক ইনশাআল্লাহ। এরপরে আল্লাহ আল্লাহর জিকির। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, লা তাকুমুস সাআ হাত্তা ইউকালা ফিল আরজি আল্লাহ আল্লাহ। ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনের উপরে একজন মুর্দে মুমিন আল্লাহ আল্লাহ কাহনেওয়ালা, আল্লাহ আল্লাহর নাম জপনেওয়ালা মওজুদ থাকবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال الله تعالى أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة أشيلا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وفي مقام آخر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وفي مقام آخر من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي مقام آخر لكل شيء علم وعلم الإيمان الشلاء وفي مقام آخر أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رجل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه جري شر محبة الشتى كل مرزقي لا إله إلا الله 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 جوري لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا محبوب إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 حاضري الله ناظري الله شاهدي الله معي الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা খালিশ মখলিশ ভাবে তওবা করিয়া নিব, সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। দিলে জানে বলেন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। আমি সাক্ষ্য
সাক্ষ্য দিতেছি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নাই, তিনি একা, তিনির কোনো শরীক নাই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সচ্চা রাসূল আর তিনির বান্দা। আমি সচ্চা দিলে দিন ইসলামের মাঝে পুরা দাখিল হইলাম। আমি বেদিনী হইতে নারাজের বেজার হইলাম। আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম, আল্লাহর রসুল সকলের উপর ঈমান আনিলাম, আল্লাহর কিতাবগুলোর উপর ঈমান আনিলাম, আল্লাহর ফেরেশতা সকলের উপর ঈমান আনিলাম। তকদিরের ভালো মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, তার উপর ঈমান আনিলাম। বেহেশত দুজখ ঠিক, ফুলসিরাত ঠিক, কিয়ামতের হিসাব কিতাব ঠিক, কবরের আযাব ঠিক, কবরের সওয়াব ঠিক, কবরের শিফা ঠিক, এই সবগুলোর উপর ঈমান আনিলাম। ইয়া আল্লাহ, বড় করে ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, আমার ঈমানকে কবুল করুন, আমাকে মাফ করে দিন। আমি জানিয়া না জানিয়া, জাহিরান বাতিনান, ছোট বড়, আগের পিছে যত জাত গুনাহ খাতা করেছি, সব গুনাহ খাতা হইতে আপনার কাছে মাফি চাইছি, আমাকে মাফ করে দিন। আমি আপনার সঙ্গে ওয়াদা করিতেছি আর কোনো গুনাহ খাতা করব না, শিরিক করব না, বেদাত করব না, রসমাত করব না, জিনা করব না, চুরি করব না, ডাকাতি করব না, মিথ্যা কথা বলবো না, না হক কাতল করব না, কার উপর তহমত লাগাবো না, গান বাজনা করব না, শুনবো না, নামাজ ছাড়বো না, রোজা ছাড়বো না, সুদ খাবো না, ঘুষ খাবো না, মদ খাবো না, গঞ্জা খাবো না, জুয়া খেলাবো না, তীর খেলা খেলাবো না। বড় করে ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, আমার ওয়াদাকে কবুল করুন, আমাকে মাফ করে দিন। আমি বাইআত হইলাম হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক হাতে, তিনির খলিফাদের ওসিলায় আমি বাইআত হইলাম। মদনী মসলকে আহমদ শহীদের হাতে, তরিকায়ে চিশতিয়া, চিশতিয়ায়ে শাবিরিয়া, চিশতিয়ায়ে নিজামিয়া, কাদরিয়া, নকশবন্দিয়া, সোহরওয়ার্দিয়ার মাঝে ইয়া আল্লাহ, বড় করে ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ, আমার তওবাকে কবুল করুন, আমার বাইআতকে কবুল করুন, আমার জিন্দেগীর গুনাহ খাতাকে মাফ করে দিন। আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। সবাই খেয়াল করিয়া বলেন, আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করব। আমরা সবাই হাত উঠাই, সবাই বলি ইনশাআল্লাহ। আমরা কাজা নামাজকে আদায় করব, সবাই বলি ইনশাআল্লাহ। আমরা 5 ওয়াক্তের নামাজকে আদায় করব ইনশাআল্লাহ। আমরা কাজা নামাজকে আদায় করব ইনশাআল্লাহ। আমরা হালাল তরিকায় চলব, সবাই বলি ইনশাআল্লাহ। আমরা লেনদেন, ব্যবসা বাণিজ্য সবটি আমরা হালাল উপায়ে করব, সবাই বলি ইনশাআল্লাহ। যাবতীয় হারাম কর্ম সমূহ থেকে আমরা বাঁচিয়ে থাকবো, সবাই বলি ইনশাআল্লাহ।
যাবতীয় মাদক দ্রব্য আমরা বর্জন করব সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। যাবতীয় হিরোইন চুরুস ইয়াবা আমরা বর্জন করব ইনশাআল্লাহ। যাবতীয় ড্রাগস আমরা বর্জন করব সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। যাবতীয় সুদ ঘুষ আমরা বর্জন করব সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। যাবতীয় অপকর্ম থেকে আমরা বাঁচিয়া থাকবো সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। যাবতীয় মামনুআত নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে আমরা বাঁচিয়া থাকবো সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। কুল হুয়াল্লাহ শরীফ সকালে 100 বার, বিকালে 100 বার, রোজ 200 বার সূরা ইখলাস কুল হুয়াল্লাহ শরীফ আমরা পড়বো সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন কুল হুয়াল্লাহ শরীফ 200 বার পড়লে 50 বৎসরের গুনাহ খাতা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করে দেবেন, বেলা হিসাব জান্নাতে নসিব হয়ে যাবে। মওতের সময় ঈমানের সাথে মওত হবে। ওলি আওলাদ গণের ভিতরে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর ওলিগণ নেককার জামাত পয়দা হইতে থাকবেন জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কুল হুয়াল্লাহ শরীফ নিচে 200 বার, মাঝামাঝি 500 বার, ঊর্ধ্বে 1000 বার আমরা পড়ার চেষ্টা করব। ফড়িয়া তোর মধ্যে ফু দিয়া শরীর মালিশ করিয়া দিব, বেমার শিফা হয়ে যাবে জোরে বলে সুবহানাল্লাহ। কুল হুয়াল্লাহ শরীফের যাকাত আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। একটা যাকাত 1,24,000। সূরা ইখলাস কুল হুয়াল্লাহ শরীফের যাকাত আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুনের যাকাত আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব 1,24,000। কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাকের যাকাত আমরা 1,24,000 দেওয়ার চেষ্টা করব। কুল আউযু বিরাব্বিন নাসের যাকাত আমরা 1,24,000 দেওয়ার চেষ্টা করব। আয়াতুল কুরসির যাকাত আমরা 1,24,000 দেওয়ার চেষ্টা করব। আমানার রাসূলের যাকাত আমরা 1,24,000 দেওয়ার চেষ্টা করব। আয়াতে কারিমা খতমা ইউনূস লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিনের একটা যাকাত, 2টা যাকাত, 3টা যাকাত, 4টা যাকাত, 5টা যাকাত আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব সবাই বলেন ইনশাআল্লাহ। সাইরা কুলের যাকাত যদি আমরা দিয়া দেই, আয়াতুল কুরসির যাকাত যদি আমরা দিয়া দেই, আমানার রাসূলের যাকাত যদি আমরা দিয়া দেই, আয়াতে কারিমার যাকাত যদি আমরা দিয়া দেই, বিজলির মতো কাজ করবে, কারেন্টের মতো কাজ করবে। যে কোনো বেমারও আমরা পড়ে ফু দিলে বেমার শিফা হয়ে যেতে পারে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মাই বাপের কাছে অনুরোধ, মাই বাপের দোয়া মুস্তাজাব, আওলাদের জন্য দোয়া করিও। সাইরা কুলের যাকাত মাই বাপে দিও, আয়াতুল কুরসির যাকাত মাই বাপে দিও, আমানার রাসূলের যাকাত মাই বাপে দিও। এইগুলার যাকাত দিয়া আওলাদের জন্য যেটা দোয়া করবায় আওরে মোল্লা বাড়ি দিকে লাভ নাই, ফির সাবর বাড়ি তো গিয়া লাভ নাই, ফির সাবর বাড়ি যাও আল্লাহ আল্লাহ কাল লাগে যাও। মাই বাপ আওলাদের জন্য, মাই বাপ সবচেয়ে বড় ফিরসাব জোরে কও সুবহানাল্লাহ। মাই বাপে যখন দোয়া করবা আওলাদের জন্য, আল্লাহ আমার আওলাদ রে আপনি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও, আমার আওলাদের বেমার আজাদ শিফা করে দিলাও। মাই বাপের দোয়া মুস্তাজাব, লগে লগে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কবুল আর মঞ্জুর করবা। মাই বাপের দোয়ার বরকতে বড় বড় বেমার শিফা হয়ে যেতে পারে, ক্যান্সারের মতো বেমার শিফা হয়ে যেতে পারে, এইডসের মতো বেমার শিফা হয়ে যেতে পারে, মহামারীর মতো বেমার শিফা হয়ে যেতে পারে, বড় বেমারের মতো বেমার শিফা হয়ে যেতে পারে জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। সকালে 600, বিকালে 600 তাসবিহাত আমরা পড়লে তেমন সবাই ইনশাআল্লাহ। সুবহানাল্লাহ 100 বার, আলহামদুলিল্লাহ 100 বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 100 বার, আল্লাহু আকবার 100 বার। বিশ্ব নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন আল্লাহু আকবার। বান্দা যখন দিলে জানে কইব, অন্তর অন্তঃস্থল থেকে কইব, আসমানের জমিনের ভিতরে যত জায়গা খালি আছে সব খালি জায়গারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের নেকি দিয়া ভরে দিলাইবা, সওয়াব দিয়া ভরে দিলাইবা, নূর দিয়া ভরে দিলাইবা জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। সকালে 600, বিকালে 600 তাসবিহাত আমরা পড়ে লইতাম। লম্বা চওড়া ওয়াজ করিয়া লাভ নাই, এইগুলা আমল করিলে আমরা ফায়দা বড় আইব। সকালে 600,
বিকালে 600, সুবহানাল্লাহ 100 বার, আলহামদুলিল্লাহ 100 বার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 100 বার, আল্লাহু আকবার 100 বার, ইস্তিগফার 100 বার, সকালে 100, বিকালে 100, আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি, সকালে 100 বার, বিকালে 100 বার, নিচে 200 বার, মাঝামাঝি 500 বার, ঊর্ধ্বে 1000 বার ইস্তিগফার পড়িয়া দেখো। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, ইস্তিগফার বেশি পড়িলে মালের মধ্যে বরকত হয়, ইস্তিগফার বেশি পড়িলে আওলাদের মধ্যে বরকত হয়, ইস্তিগফার বেশি পড়িলে রিজকের মধ্যে বরকত হয়। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে একজন জনক সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিকটে আয়া বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বড় বেমারে মানুষ, আমার বেমার কিভাবে শিফা হইতো? বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, ইস্তিগফার পড়ো। আরেকজন সাহাবী আয়া বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি বড় গরীব মানুষ, আমার গরিবি কিভাবে দূরীভূত হইতো? বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, ইস্তিগফার বেশি পড়ো। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, ইস্তিগফার তরিকায় পড়িলে আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। 3 মরতবা পড়িলে সোনার নবীজি ফরমাইল, আল মুরশিদুল আমিন কিতাবের মধ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা, বাপ বেটা সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে রওয়ায়াত হইল, বর্ণনা হইল, ইস্তিগফার ও তরিকায় 3 বার পড়িলে সমুদ্রের ফেনা সম পরিমাণ গুনার বোঝা যদি আমরার উপরে থাকে, সমুদ্রের ফেনা সম পরিমাণ গুনাহ খাতারে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মাফ করে দিলাইতে পারেন। সুবহানাল্লাহ। ইস্তিগফার কায় মনে পড়ো, দিলে জানে পড়ো, আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। দুরূদ শরীফ আমরা বেশি পড়িতাম। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে দুরূদ ও সালাম আমরা বেজিতাম। নিচে 200 বার, মাঝামাঝি 500 বার, ঊর্ধ্বে 1000 বার, 2000 বার, 3000 বার, 4000 বার, 5000 বার দুরূদ শরীফ আমরা পড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাইতাম। সোনার নবী যে ফরমান, বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, দুরূদ শরীফ বেশি পড়িলে ঈমান জিন্দা হয়ে যায়। দুরূদ শরীফ বেশি পড়া ঈমানের আলামত। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, মান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াহিদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা। যে আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উপরে একবার দুরূদ ও সালাম বেজিব, বিশ্বপ্রভু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনে এই ব্যক্তির উপর 10 রহমত অবতীর্ণ করবা। এই হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে আর তাম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, তাম বিশ্ব কায়নাতের জন্য আল্লাহর একটা রহমত যথেষ্ট, কিন্তু দুরূদ ও সালাম, দুরূদ শরীফ একবার পড়নেওয়ালা ব্যক্তির উপরে আল্লাহ 10 রহমত অবতীর্ণ করবা। সুবহানাল্লাহ। দুরূদ শরীফ আমরা নিচে 200 বার, মাঝামাঝি 500 বার, ঊর্ধ্বে 1000 বার, 2000 বার, 3000 বার, 4000 বার, 5000 বার আমরা দুরূদ শরীফ পড়ে যেতাম ইনশাআল্লাহ। তাবলীগী জামাত ফাজাইলে আমাল, এই ফাজাইলে আমালের ভিতরে ফাজাইলে দুরূদ শরীফ আছে। আমরা দুরূদ শরীফ কম পড়ি। দুরূদ শরীফ নিচে সকালে 100, বিকালে 100, 200 বার, ঊর্ধ্বে 500, 1000, 2000, 3000, যে যতটা পারো দুরূদ শরীফ বেশি পড়িতা সবে হোক ইনশাআল্লাহ। এরপরে আল্লাহ আল্লাহর জিকির। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, লা তাকুমুস সাআ
হাত্তা ইউকালা ফিল আরজি আল্লাহ আল্লাহ, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত জমিনের উপরে একজন মুর্দে মুমিন আল্লাহ আল্লাহ কাহনেওয়ালা, আল্লাহ আল্লাহর নাম জপনেওয়ালা মৌজুদ থাকবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ইসমে জাতের জিকির। সোনাপুর অঞ্চলের মুসলমান, রাস্তাঘাট বড় খারাপ, আমি এই রাস্তা দিয়া বড় কষ্ট পাইছি। সোনাপুরের মুসলমান, আমি তোমার তার লাগি দোয়া করিয়া যাই, রাস্তাটা ঠিক হওয়ার পথে গ্রান হয়ে গেছে আমি দেখছি। আপনার আল্লাহকে আমি দোয়া করিয়া যাইম, জমিনের ফাট্টা নাই, ফাট্টাও আল্লাহকে আমি দোয়া করিয়া যাইম। সবে আল্লাহর জিকির করবার সব ইনশাআল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন, আল্লাহর জিকির করলে 100টা ফায়দা হওয়া যায়। ডাক্তার বেটা, আল্লাহর জিকির করলে 100টা ফায়দা পাওয়া যায়। আল্লাহর জিকির করলে রিজেকের মধ্যে বরকত হয়, আল্লাহর জিকির করলে মালের মধ্যে বরকত হয়, আল্লাহর জিকির করলে আওলাদের মধ্যে বরকত হয়, আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে ঈমানিয়া পয়দা হয়, আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে কলবিয়া পয়দা হয়, আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে রুহানিয়া পয়দা হয়, আল্লাহর জিকির করলে কুওয়াতে জিসমানিয়া পয়দা হয়, আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর মহব্বত নসিব হয়ে যায়, আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর মাইয়াতি আইনের নৈকট্যতা লাভ হয়, আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর নৈকট্যতা লাভ হয়। জিকির করো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা, গরম পানি দাও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, রো জুরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহর জিকির করলে নৈকট্যতা লাভ হয়, আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর মহব্বত পয়দা হয়ে যায়। ওয়ালিহানা আশিকানা ভাবে আল্লাহর মহব্বত ডুবিয়া, আল্লাহর ইশকের মধ্যে ডুবিয়া আল্লাহর জিকির করলে আল্লাহর জিকিরে জিকির করনে ওয়ালা মর্দে মুমিনকে টানিয়া নিয়া আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কদরা ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়াখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহার লাআয়াতিন লিউলিল আলবাব আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار। 4 নম্বর সিফারার মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়াখতিলাফিল লাইলি ওয়ান নাহার লাআয়াতিন লিউলিল আলবাব। নিশ্চয় আকাশ সমূহ জমিনের সৃষ্টির ভিতরে, রাত দিন আওয়ার ভিতরে বুদ্ধিমান সমাজের জন্য, বুদ্ধিমান মানুষদের জন্য, চিন্তাশীল মানুষদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। ইন্না ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আকাশ সমূহ সৃষ্টির ভিতরে, জমিন সৃষ্টির ভিতরে, রাত দিন আসা যাওয়ার ভিতরে, বৌদ্ধিক সমাজের জন্য, আকলমন সমাজের জন্য, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য, লাআয়াতিল লিউলিল আলবাব, তাদের জন্য বিরাট নিদর্শন রয়েছে। আকলমন মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ হইল 2টা। আকলমন মানুষের সবচেয়ে বড় গুণ হইল 2টা। প্রথম গুণ হইল তারা সর্বাবস্থাতে আল্লাহর জিকির করব, দাঁড়াইয়া আছি আল্লাহর জিকির করব, বসিয়া আছি আল্লাহর জিকির করব, শয়নের
মধ্যে আসি আল্লাহর জিকির করব, কায়মনে আল্লাহর জিকির করব। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বুদ্ধিমান মানুষের 2 নম্বর গুণ হইল, আমার মুরব্বী হলো জানিয়া রাখো, ওয়ায়াতাফাক্কারুনা ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আকাশ সমূহ সৃষ্টির ভিতরে, জমিন সৃষ্টির ভিতরে তারা তফক্কুর করব, তদব্বর করব, গবেষণা করব, চিন্তা করব, মুরাকাবা করব, রিসার্চ চালায়া যাব। ওয়াতাফাক্কারুনা ফি খালকিস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আর কই রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলা, প্রভে তুমি আকাশ সমূহ জমিন বেকার সৃষ্টি করো নাই। সুবহানাকা, তোমার পবিত্রতার ঘোষণা আমরা দিয়েছি। ফাকিনা আযাবান নার, আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ।